Hello Andy. Hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel DISC Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of Sabyasachi test series analysis. Test 8 అండి ఏదైతే 99 days or 99 tests మనం ప్లాన్ చేసుకున్నామో ఫర్ అప్కమింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ 2026 అండ్ 2027. దిస్ ఇస్ ద 8th టెస్ట్. ఆల్రెడీ ఎవరైతే టెస్ట్లు డే 1 నుండి అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఉంది కదా వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ బిహైండ్ దిస్ అని. And yesterday we have conducted live test and where the interaction should be done properly and more number of students can present their answers in the comment sections ani. So few ila recorded sessions present chestamu, few lives pedtamu, and most probably after 40 test I will be conducting daily live test at 9 p.m. and hopefully the one who are rigorously following, make sure you have to understand where you are going right and where you are going wrong. If there is any need of doing more number of అంటే ఏదైనా మెంటర్షిప్ కానీ రివిజన్స్ కానీ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ సోర్ట్ ఆఫ్ హెల్ప్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ కాంటాక్ట్ ఆర్ కమ్యూనికేట్ టీమ్ డిస్క్ అండి. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The Sea Cure project is an initiative to remove carbon dioxide from oceans started by which of the following nations? So here the keyword is Sea Cure. So this is the recent initiatives and why this is in news and why this is repeatedly, because of it is completely different initiative andi. So Sea Cure is క్వశ్చన్ లోనే ఉంది కదా రిమూవింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని. ఇప్పటి వరకు మనం కార్బన్ క్యాప్చర్ ఏదైతే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దీస్ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ వేర్ దే క్యాప్చర్ అండ్ పుల్ దీస్ ఎరోజన్స్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దిస్ ఈస్ సచ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ వేర్ దే ఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ ఓషన్స్ అండి. సో మేజర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ఓషన్స్. ఏదైతే మోర్ దాన్ 150 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎరోజన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పొల్యూషన్స్ ఎక్సెట్రా ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కర్బ్ అండ్ కంట్రోల్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్. 4 ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు, ఇండియానా, రష్యానా, యూకేనా, చైనానా. 4 కూడా ఫీజిబుల్ ఆన్సర్స్ అనిపిస్తున్నాయి. అంటే మేబీ రైట్ అయి ఉండొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అనేది చాలా ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పడం కష్టమే. బట్ ద వన్ హూ ఈజ్ రెగ్యులర్స్లీ ఫాలోయింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కెన్ హ్యాపీలీ పుట్ ఏ రైట్ ఆప్షన్ అండి. Answer is United Kingdom. So United Kingdom is the one which came up with this project where they are focusing on curbing down the emissions, especially capturing the carbon dioxide from oceans and seas. Which of the following constitutional principle did Justice P.V. Nagaratna emphasize regarding center-state relations recently? It is in news recently because of the federalism gani, edaithe center-state disturbances unnai, 3 language formula gani, double engine gani, growth ivanni maatladutunnam kada. Those who have been attending our The Hindu current affairs analysis, they might have known all these topics, and she is the one always standing up for the women, and she is the one who is always talking about more women should come into the judiciary and more number of women should be go to the top positions అని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈవిడ రీసెంట్గా స్టేట్ రిలేషన్స్కి కామెంట్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ ద రిలేషన్ షుడ్ బి బిట్వీన్ దీస్ 2 పీపుల్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి క్వశ్చన్. ఫెడరలిజం యాజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ కో ఈక్వల్సా, జుడిషియరీ షుడ్ బి సుప్రమసీ ఓవర్ ఎగ్జిక్యూటివా, or state should behave like a subordinate entities, or center should behave like very supremacy or superpower over all states. ఇక్కడ ఆల్ స్టేట్స్ పైన సెంటర్ సూప్రమసీ అనగానే మీకు అర్థమైపోవాలి. ద వన్ హూ హ్యావ్ బీన్ లిటరల్లీ డన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పాలిటీ, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఏంటి, ఈవెన్ కొంచెం నాలెడ్జ్ అట్లీస్ట్ 10th 11th చదివే స్టూడెంట్కి కూడా అర్థమవుతుంది. వీ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ ఫెడరలిజం అని, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అని. అంటే దేర్ ఇస్ నో సుప్రమసీ, దేర్ ఇస్ నో పవర్, అండ్ దేర్ ఇస్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ or supremacy in the constitution also. So here the question is definitely supremacy కాదు కాబట్టి ఈ 2 అవాయిడ్ చేస్తారు, అండ్ సబార్డినేట్ ఎంటిటీస్ అస్సలు కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ is she is asking the politicians, instead of showing their differences because of the political backgrounds and different political parties at center and state level, instead of showing that partiality difference, you should work as co-equals, treat everyone, and federalism is the feature which you have to follow ani. So the answer is A and D. The Dr. B.R. Ambedkar Yatra scheme has been launched by which of the following state or union government? This is also in news and Gujarat, Uttar Pradesh, Telangana, Puducherry. If you remember Dr. B.R. Ambedkar Yatra scheme recently in news. Other than that, ఏదైతే సర్క్యూట్ ఉందో బిఆర్ అంబేద్కర్ సర్క్యూట్ అని, ఇది లాస్ట్ టైం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడాం. వేర్
the places related to this particular prominent personality పంచతీర్థ్ అని కూడా అంటాము. సో ఇట్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అట్ దట్ టైమ్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్కీమ్ ఉంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ 135th బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ చేశారు. అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్ ఎప్పుడైనా గాంధీజీ గారు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, అంబేద్కర్ గారు, దీస్ ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీస్కి నేషనల్ మూమెంట్లో ఉన్న ఎవరైతే ఫిగరెన్స్కి రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఆర్ లాంచెస్ చేస్తారో వన్ హ్యాస్ టు గో త్రూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కరెంట్ అఫైర్స్ పర్సనాలిటీ బేస్డ్ డెఫినెట్లీ వస్తాయి. అంబేద్కర్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో, పంచతర్త ఏదైతే ఉందో, ద ప్లేసెస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీ, అక్కడ ఒక ఇనిషియేటివ్ లాంచ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో దట్ మోర్ పీపుల్ కెన్ కమ్ అండ్ విజిట్ దట్ యాజ్ ఎ టూరిస్ట్ స్పాట్ అని. దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ యాత్రా స్కీమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒకటి ఉంది అని చెప్పడం, దట్స్ ఇట్. బట్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో పుదుచ్చేరి ఈజ్ ద వన్. సో పుదుచ్చేరి గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ దిస్ స్కీమ్ అండ్ ఫీచర్స్ ఒకసారి చూద్దాం. సో బిఆర్ అంబేద్కర్ యాత్రా scheme has been launched by the government of Puducherry and this is implemented by Adi Dravidar and scheduled tribes అండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమో అంటే సింపుల్గా to spread awareness about this person as well as legacy, his contribution to the nations, to the welfare of the downtrodden, as well as to improve the scheme through participation feedback. And this is the one which I was talking about and this is the one which I mentioned about. So Janma Bhoomi, Chaitya Bhoomi, then Diksha Bhoomi, next Mahaparinirvarana Bhoomi. So his birthplace, his place of cremation, his place of demise and where he embraced Buddhism. So ee places ni Ambedkar Circuit or Panchtirth antaru. This is the government initiative andi. Oksaరి చూసుకోండి. High probable topic. What is the key constitutional issue raised against Transgender Persons Act, Amendment Act 2026? Recently, again I am telling you, the one who is rigorously following our current affairs classes or Hindu classes, they may have come across. నేను ఏదైతే మా 19th సంథింగ్ అనుకుంటా ఐ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఏ లైవ్ ఆఫ్ ది హిందూ కరెంట్ అఫైర్స్ అనాలిసిస్. అక్కడ ట్రాన్స్జెండర్స్ యాక్ట్ ఏదైతే అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఉందో దానికి రిలేటెడ్గా కంప్లీట్గా డే 1 నుండి రికగ్నిషన్ ఆఫ్ దేర్ రైట్స్ నుండి టిల్ 2026 వాట్ హ్యాపెండ్, కంప్లీట్ హిస్టరీ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ థీసిస్ చెప్పి కాజెస్, కాన్సిక్వెన్సెస్, ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు దెమ్, డిఫరెంట్ కేస్ స్టడీస్, హౌ డిఫరెంట్ పీపుల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ దేర్ upliftment, everything I have discussed in that article అండి. అక్కడ క్లియర్ కట్గా వై దే ఆర్ ఫోకసింగ్ అండ్ వై దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్ దిస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అని క్లియర్గా చెప్పినప్పుడు ఏదైతే సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ జెండర్ ఐడెంటిటీని డినైల్ చేస్తున్నారో దట్ ఈస్ ద మేజర్ క్రిటిసిజం అని క్లియర్గా చెప్పాను. సో ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ చూసుకున్నా కూడా క్లియర్ కట్గా ఇవి 3 రాంగ్ అని అర్థమైపోవాలి. ఎందుకంటే ఓటింగ్ రైట్స్ పైన డెఫినెట్లీ మనం రిస్ట్రిక్షన్ చేయము బేస్డ్ అపాన్ జెండర్. అండ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ జాబ్స్ అంటే అది కూడా డెఫినెట్లీ రాంగ్ బికాస్ వీ డోంట్ గివ్ సచ్. ఇండియా ఈజ్ ఎ నేషన్ వేర్ ఇట్ ట్రీట్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈక్వల్లీ, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ అస్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. సో బేస్డ్ అపాన్ జెండర్ అనేది డిస్క్రిమినేషన్, రెస్ట్రిక్షన్, వైలేషన్ అనేది రానే రాదు. ఏదైతే సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ జెండర్ ఐడెంటిటీ ఉందో దాన్ని డినై చేస్తున్నారు. అది డినై చేస్తున్నారు కాబట్టి దీస్ పీపుల్ ఆర్ రైజింగ్ క్వశ్చన్స్. The Saranjami system under Marathas is related to, this is medieval history part అండి. Always keep in mind that medieval historyకి రిలేటెడ్గా కింగ్డమ్స్, కింగ్స్, రూల్స్, కాన్సిక్వెన్సెస్, ఛాలెంజెస్, వార్స్ ఇవి మాట్లాడతాం. బట్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్కి రిలేటెడ్గా, లిటరేచర్కి రిలేటెడ్గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ డెఫినెట్లీ అడిగి దే ఆస్క్ యూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ దీస్ వర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ దీస్ particular kingdoms contributed to this particular kind of architecture or temple architecture. So what's your views, which of the following statements are correct and or match the following అని చెప్పిస్తారు. One has to be very thorough with these kind of statements, especially when you are studying medieval history, when you are doing your revisions in your NCERTs అండి. So Saranjami system is the one which is related to land grant system. Idi under Marathas and it is also equal to the Jigar system of Mughals andi. Here the contribution of edaithe military officers in recognition of their services and their contributions to the particular kingdom, these people started giving this land grant system for their survival andi. So this is the system completely related to land grant system. Ikkada meer guess cheyadam sometimes really tough when it's related to medieval history, other than you have strong command over the subject andi. Which one among the following cabinet committees is the most powerful? So ikkada keyword cabinet committee okati, at the same time most powerful okati, and also called as
also called as or often described as super cabinet. So the one who have done Polity Lakshmikant basics, definitely they may have an idea. So super cabinet లేదు అంటే ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి. నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ అయితే డెఫినెట్లీ కాదు. ఇక్కడ పార్లమెంటరీయా, అపాయింట్ కమిటీయా, పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీయా. దీస్ టూ, పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ అండ్ అపాయింట్స్ కమిటీ is the one which chaired by the Prime Minister of India, and these are the powerful committees too, and this is the one which takes care of ఏదైతే అఫైర్స్ ఉంటాయో నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఫారెన్ అఫైర్స్ కానీ డొమెస్టిక్ అఫైర్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్ టేక్స్ కేర్ అండర్ దీస్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఆల్వేస్ డీల్స్ విత్ ద పాలసీ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్స్ at the greater level, at the affairs related to the national international level. So appointment committee is the one ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా చెప్తుంది కదా, నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డీల్స్ విత్. సో అపాయింట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఏదైతే ఈ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏదైతే బాడీస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కమిటీస్ ఉంటాయో, డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయో వాటికి పర్సన్స్ అపాయింట్మెంట్కి రిలేటెడ్గా ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్. అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్. సో పొలిటికల్ అఫైర్స్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ super cabinet because it is the one which decides and takes care of and plays huge role in policy making at the international level. Netra Mk2, often seen in the news, is related to which of the following questions? Options: deep sea exploration mechanism for minerals, ISRO's prestigious space mission, airborne early warning and control system, advanced technology tool to detect minimize natural disasters. Disasters. సో నేత్ర MK2 అనగానే మనకు ఫస్ట్ ఏం రావాలి, ఎయిదర్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు డిఫెన్స్ కానీ ఆర్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ వెదర్ స్టడీస్ ఆర్ సంథింగ్ అని కానీ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు గెట్. సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ ద వన్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ మినరల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ స్పేస్ మిషన్స్ బికాస్ వీ నెవర్ గివెన్ సచ్ నేమ్స్ టు ద స్పేస్ మిషన్స్ అండ్ ఆల్. సో అగైన్ దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. అండ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ టు డిటెక్ట్ అండ్ మినిమైజ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్, ఇంతవరకు అలాంటి మెకానిజమ్స్ ఏం రాలేదు, టూల్స్ ఏం రాలేదు విచ్ కెన్ మినిమైజ్ ద disasters kind of. So this is not at all the right option. Answer is AVACS only. That is nothing but airborne early warning and control system which detects tracks of these threats at the distant and different levels only. So this is something related to option C. How many of the features given below are considered as unitary features of India? ఎవరైతే అగైన్ లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ అండి, మినిమం 10 to 12 రీడింగ్స్ ఇవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ఏ స్ట్రాంగ్ కమాండ్. ఇక్కడ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్, రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అన్నారు. సో ఆప్షన్స్లో 1 and 2 ఓన్లీయా, 2 and 3 ఓన్లీయా, 1 to 3యా, లేకపోతే నన్ ఆఫ్ ద అబోనా, ఆల్ 3యా, ఇది అడగలేదు. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు, ఫీచర్స్ ఇచ్చేసి అమాంగ్ దమ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ ద యూనిటరీ ఫీచర్స్. ఇక్కడ మీకు డెఫినెట్లీ ఏం తెలియాలి, అసలు యూనిటరీ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, ఫెడరల్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఉన్న బేసిక్ ఏమొస్తాయి అండ్ యూనిటరీలో ఏమొస్తాయి, 1 pages ఉంటాయి కదా, యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రట్టా అట్లీస్ట్. సో రిటర్న్ అండ్ విజిట్ ఆర్ ద వన్ విచ్ కమ్స్ అండర్ ఫెడరల్ అండి, అండ్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఈస్ ద వన్ విచ్ కమ్స్ అండర్ యూనిటరీ. సో ఆప్షన్ ఈస్ ఓన్లీ 1. దిస్ ఈజ్ ఎ PYQ అండి. ఇలా ఇమేజ్ యాడ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీకు అర్థం అవ్వాలని. సో 2019లో ఇది వచ్చింది, UPSC ప్రిలిమ్స్లో వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, ద వర్డ్ డెనిసోవన్ ఈజ్ సమ్ టైమ్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ మీడియా ఈజ్ రెఫరెన్స్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు. సిమిలర్గా ఇక్కడ నేత్ర MK2 ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్. మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా, ద సరంజామీ సిస్టమ్ అండర్ మరాఠాస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ UPSC క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అని చెప్పడానికి ఇక్కడ PYQ ఏదైతే ఉందో అనాలిసిస్ చేసి దీన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ఆ 2 క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ హౌ వీఆర్ ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ బై అనలైజింగ్ PYQs అండ్ హౌ ఇట్స్ యాప్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ తెలిసి ఎలా వస్తున్నాయి తెలిసి ఆన్సర్స్ ఎలా చూస్ చేయాలి అని క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడానికి ఈ సెషన్స్ అండి. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఫోసిల్స్ ఆఫ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డైనోసరా, అన్ ఎర్లీ హ్యూమన్ స్పీషీసా, కేవ్ సిస్టమ్ ఫౌండ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియానా, జియోలాజికల్ పీరియడ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంటా. ఈ వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎలా ఉందంటే డెనిసోవన్ అన్నారు కాబట్టి డైనోసరస్ అనే పెడతారు 50%. లేదు సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు నార్త్ ఇండియన్ హిస్టరీయా,
అలా కూడా ఆలోచించొచ్చా అని. బట్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎర్లీ హ్యూమన్ స్పీషీస్ అండి. దిస్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. అంటే 2010 తర్వాత ఇట్ వాజ్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ న్యూస్ అండ్ 2016 కూడా అగైన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. దెన్ లేటర్ ఇట్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ టు ఏదైతే హ్యూమన్ ట్రీ ఉందో, ద వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ దేర్ anthropology or sociology or history related archaeological studies related, they may have an idea about this missing link. సో ఈ మిస్సింగ్ లింక్ గురించి క్రోనాలజీ ఆఫ్ అండ్ ఆర్ లింక్ ఆఫ్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూమనాయిడ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దే మే హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ద వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ మిస్సింగ్ లింక్. సో దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ రీసెంట్లీ దిస్ has been added to this human tree and it is nothing but early human species. So this is also related to Neanderthals. Again Neanderthals is the one who ఆంథ్రోపాలజీలో ఇవన్నీ వస్తాయి చదువుంటే కనుక. నియాండర్థల్ ఈజ్ ఆంథ్రోపాలజీలో కూడా రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ బోత్ 5 markers and 10 markers. సో ద వన్ హూ హ్యాస్ రియలీ డన్ వెల్ PYQ అనాలిసిస్, దే మైట్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో డెనిసోవన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ టు బోత్ నియాండర్థాల్స్ అండ్ మోడర్న్ హ్యూమన్ అని చెప్తూ, maybe because of the interbreed of these also might be the reason for evolution of these and చెప్పి it was repeatedly news. So this is something related to early human species. Answer is simple. Recently India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field with which of the following countries? ఇది అగైన్ 2019లో అడిగిన PYQ అండి. బట్ దిస్ వాజ్ సంథింగ్ డిస్కషన్స్ ఇన్ 2010 ఆన్వర్డ్స్. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, నేను క్లాస్లో లైవ్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను. నేను ఇప్పుడు 2026కి ఒకటి జరుగుతుంది అంటే యూపీఎస్సీ సో స్మార్ట్ 2035 ఆర్ 2047 ఉన్న టార్గెట్స్ ఆర్ 2070కి ఉన్న టార్గెట్స్ కూడా అడుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం 2019లో ఆర్ 2006లో జరిగినవి కూడా అడుగుతుంది. మ్యామ్ అంటే 30-40 సంవత్సరాలు కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలా, హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఎస్, డెఫినెట్లీ ఇంపాసిబుల్. బట్ వన్స్ యూ అనలైజ్ PYQs and you observe the trend, then you will be able to understand, okay, how one has to expect a question, how one can identify the high probable topic. There your smart work as well as your common sense, your logic and your analysis, everything applies అండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏదైతే కరెంట్ అఫైర్లో బర్నింగ్ ఆర్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ ఉందో PYQs అనలైజ్ చేయండి. వాటికి రిలేటెడ్గా స్టాటిక్ని యాడ్ చేసి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తారు. సింపుల్. ఇది యాడ్ చేయడానికి రీజన్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ అండ్ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఛాలెంజెస్, అండ్ వీఆర్ ప్రయారిటైజింగ్ లాట్ ఆన్ మ్యారిటైమ్ అండ్ వీఆర్ ప్రయారిటైజింగ్ మోర్ ఆన్ జియో పొలిటికల్ డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్. సో డిఫరెంట్ నేషన్స్తో ఉన్న ఇనిషియేటివ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఆన్సర్ ఇక్కడ రష్యా అండి. I hope these sessions are really helpful for the sincere aspirants who are doing their wonderful preparation. So these are the number of questions for today. Hopefully oka 30-35 tests line tarvata we'll be starting live for more than 50 questions. Till then do your preparation, revise well, and ఏమైనా టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఏమైనా అడగాలనుకుంటే you can happily ask. Have a fantastic day. Thank you so much.